Very good morning, class. Today we see the culture, its concept, and characteristics. Culture refers to the pattern of thoughts and behavior of people. It includes values, beliefs, rule of conduct, and patterns of social, political, and economic organization. These are passed on from the one generation to next generation by the formal as well as the informal process. Culture consists of the ways in which we think and act as the members of society. All these achievements of group life are collectively called the culture. In popular parlance is the material aspects of culture, such as the significant technological achievements are seen as the distinct from the culture, which left with the non-material higher achievements of group life: art, music, literature, philosophy, religious, and science. Culture is the product of such an organization and express itself through the language and art, philosophy, and religion. It also expresses itself through the social habits and customs, economics, and organizations and political institutions. जर आपण याला समजून घ्यायचं झालं तर कल्चर म्हणजे आपली जी संस्कृती आहे ती वेगवेगळ्या पॅटर्न्सना बिहेवियरला या ठिकाणी काय करते समोर आणते. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज असतात, म्हणजे नीतिमत्ता असते, बिलीफ्स असतात, विश्वास असतात आणि काही रूल्ससुद्धा असतात जे आपण तयार केलेले असतात. याच्यामध्ये राजकीय असेल किंवा आर्थिक असेल याही सर्व ऑर्गनायझेशनचा समावेश मोठ्या प्रमाणावरती असतो. दिस आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन, म्हणजे या ज्या गोष्टी असतात त्या एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे, मग ती फॉर्मल असेल किंवा इनफॉर्मल असेल. मग आता फॉर्मल म्हणजे काय तर कुटुंबाकडून आणि इनफॉर्मल म्हणजे काय तर समाजाकडून एकमेकांच्याकडे पास ऑन होत राहते. ती प्रोसेस या कल्चरमध्येच येते. त्याचबरोबर आपण बघू शकतो की याच्यामध्ये ग्रुपनी अचिव्हमेंट केलेल्या काही अचिव्हमेंट्स असतात, याला सुद्धा कल्चरल अचिव्हमेंट्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. याच्यामध्ये आपण बघतो की जे काही टेक्नॉलॉजिकल असेल किंवा सायंटिफिक असेल या गोष्टींचा समावेश, मग ते आर्ट आहे, म्युझिक आहे, लिटरेचर, फिलॉसॉफी, रिलिजियस, सायन्स अशा अनंत गोष्टींचा समावेश या ऑर्गनायझेशनमध्ये होत असतो आणि म्हणून कल्चर ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे. The next culture has two types, material and non-material. The first includes the technologies, instruments, material, goods, consumer goods, household designs, architecture, modes of products, trades, commerce, welfare, and other social activities. The latter includes the norms, values, beliefs, might, myth, and legends, literature, and the art forms and other intellectual literature activities. The material and non-material aspects of any culture are usually interdependent to each other. Sometimes it, however, to material culture may be changed quickly, but it's have its own way. Cultural हॅज टू टाईप्स, म्हणजे दोन प्रकार, एक मटेरियल आहे, नॉन मटेरियल आहे. आता मटेरियलमध्ये कुठले टाईप्स बघायला मिळतात की जे आपण तयार केलेले असतात, म्हणजे ज्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजीज आहे, मटेरियल गुड्स आहेत, कन्झ्युमर गुड्स आहेत किंवा काही इमारती असतील, प्रोडक्शन्स असतील, कॉमर्स आहे, वेलफेअर आहे, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आपल्या सुखसोयी या सगळ्यांचा समावेश मटेरियलमध्ये. तर नॉन मटेरियलमध्ये तुम्ही बघू शकता व्हॅल्यूज आहेत, म्हणजे काही विश्वास आहेत, काही नीतितत्व आहेत, नीतिमत्ता आहे, शिकवण आहे, साहित्य आहे, काही आख्यायिका आहेत, त्याच्यानंतर काही स्कल्पचर्स आहेत, इंटेलेक्च्युअल लिटरेचर आहे, ॲक्टिव्हिटीज आहेत. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते नॉन मटेरियलमध्ये येतात. मोस्ट ऑफ दी टाईम या दोन्ही गोष्टी एकमेकांच्यावरती सहज डिपेंडंट बघायला मिळतात. नेक्स्ट, इंडियन कल्चर इज द इनव्हॅल्युएबल पोझिशन ऑफ अवर सोसायटी. Indian culture is the oldest of all the culture of world. In the spect of facing many ups and downs, Indian culture is the shining with all its glory and splendor. Culture is the soul of the nation. On the basis of culture, we can experience the prosperity of its past and present. Culture is the collection of values, human life, which establishes its specifically, identically separate from this other group.
इंडियन कल्चरचं जर बघायचं झालं तर याचं जे पोझिशन आहे ते पूर्ण होल वर्ल्डमध्ये खूप टॉपला आहे. कारण इतके अप्स अँड डाऊन झाले पण तरीसुद्धा आपलं कल्चर जे आहे त्याचा बेस, त्याचं जे रूट आहे ते आपण काय केलेलं नाही आहे, सोडलेलं नाही आहे. इथं अजून एक महत्त्वाचं एक वाक्य आहे, द कल्चर इज द सोल ऑफ द नेशन. कारण कोणतेही नेशन घ्या त्याचं आपलं एक स्पेसिफिक कल्चर बघायला मिळतं आणि ते काय असतं, त्याचं सोल असतं. कारण ते त्याच्या पूर्ण लाईफस्टाईलला रिप्रेझेंट करतं. त्याचे एक्सपिरियन्स, त्याची प्रॉस्पेरिटी, त्याचा पास्ट, प्रेझेंट या सर्व गोष्टी काय होत असतात त्याच्यामधून आपल्याला रिफ्लेक्ट होत असतात. त्याचबरोबर कल्चर काय करतं की त्याच्यामध्ये कलेक्शन असतं. कशाचं असतं तर व्हॅल्यूज असतं, ह्युमन लाईफ आहे, त्याचा बिहेवियर आहे, त्याचे शोध आहे, त्याची बुद्धिमत्ता आहे. या सगळ्या गोष्टींचं कॉम्बिनेशन जे आहे, जे आपण मागं बघितलं मटेरियल अँड नॉन मटेरियल, हे सगळं याच्यामध्ये बघायला मिळतं. नेक्स्ट, द कन्सेप्ट ऑफ कल्चर. द इंग्लिश वर्ड कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॅटिन टर्म. आता हा जो वर्ड आहे तो लॅटिन शब्दातून आला आहे, कल्ट आणि क्लर्ट्स. इट्स मिनिंग, ह्याचं आता मिनिंग नेमकं काय आहे तर वर्शिप आहे किंवा रिफ्रेशिंग आहे, या सगळ्या गोष्टी आहेत. इन सम इट मीन्स द कल्टिवेटिंग अँड द रिफायनिंग the things such as the extent that it's the end of products invokes the admiration and the respect. This is practically same as the Sanskrit and the Sanskrit language. The next, the culture is the way of life, the food you eat, the clothes you wear, the language you speak, and the God you worship. All are aspects of culture. म्हणजे बघा कल्चर म्हणजे नेमकं काय तर पुढे त्यांनी सांगितलेलं आहे की कल्चर म्हणजे तुम्ही काय खाता, कोणते कपडे घालता, तुम्ही कोणती लँग्वेज बोलता, तुम्ही कोणत्या देवतेची पूजा करता, ह्या सगळ्या गोष्टी कल्चरमध्ये येतात. इन व्हेरी सिम्पल टर्म वी कॅन से दॅट द कल्चर इज द embodiment of the way which is thing to do things. म्हणजे याचा अर्थ असा की कल्चरमध्ये आपण जे काही थॉट्स, आपले जे काही विचार असतील, अभिव्यक्ती असतील, यांचा समावेश सुद्धा कल्चरमध्ये होतो. इट इज ऑल्सो द थिंग्स दॅट वी हॅव टू इनहेरिटेड द मेंबर्स ऑफ सोसायटी. ऑल द अचिव्हमेंट्स ऑफ ह्युमन बिईंग्स द मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप्स कॅन बी कॉल्ड द कल्चर. आर्ट, म्युझिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, philosophy, religious, and the science can be seen as an aspect of culture. However, the culture is also includes the customs, traditions, festivals, ways living, and one of the outlook of various issues of life. कल्चर हे कोणकोणत्या गोष्टीतून रिफ्लेक्ट होतं तर आपलं लाईफस्टाईल आहे, आपलं लिव्हिंग आहे, फेस्टिवल्स आहेत, ट्रेडिशन्स आहेत, कस्टम्स आहेत, क्लोथ्स आहेत, इटिंग आहे, इटिंग हॅबिट्स आहे, फिलॉसॉफी आहे, आर्किटेक्चर आहे, लिटरेचर, म्युझिक, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, या सगळ्या गोष्टींमधून काय होत असतं, कल्चर हे रिफ्लेक्ट होत असतं. Culture thus the refers to human-made environment which includes all the material and non-material products of group life that are the transmitted from the one generation to next. There is the general agreement among the social scientists and the culture consists of the explaint of input, the pattern of behavior and acquired to by human beings. म्हणजे कल्चर म्हणजे आपणच तयार केलेलं, मग ह्युमन असेल म्हणजे मॅनमेड आहे, मग त्याच्यामध्ये मटेरियल नॉन मटेरियल दोन्ही प्रोडक्ट्स येतात. याच्यामध्ये हेतू पुरस्कृत काही आपण आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने बदल करतो. म्हणजे बघा ना, पूर्वी काही परंपरा होत्या पण त्या परंपरा बदलत गेल्या आणि काही गोष्टींमुळे आपलं आयुष्य सुसह्य झालं. जसं आपण आपल्या सोयीनुसार काही यंत्र मागवली, हो की नाही. परंतु त्याचबरोबर या ठिकाणी त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की या सगळ्या सुखसुविधा ज्या काही आहेत त्यासुद्धा आपलं जे काही बिहेवियर आहे किंवा आपलं लाईफस्टाईल आहे या कल्चर थ्रू रिफ्लेक्ट करतात. मे बी द ट्रान्समिटेड थ्रू द सिम्बॉल्स कॉन्स्टिट्युटिंग and the achievements of human groups including the as the transmitted and in essential core of the culture this lies those two of ideas which are the transmitted within the group of both the historical derived as well as the selected with their attached the values. More recently, culture is the denotes the historical transmitted patterns and meanings. The symbols, which means the people committed, the prosperity develops the knowledge of the attitude of towards the life and the society.
म्हणजे आपण ज्या सोसायटीमध्ये राहतो त्या सोसायटीचा, त्या समाजाचा एक विकास म्हणून मटेरियल नॉन मटेरियल अशा दोन्ही बाजूंनी आपण आपला जो विकास करतो, मग तो लिटरेचर असो, नॉन लिटरेचरमध्ये असो, मटेरियल नॉन मटेरियल बोथ, या सगळ्यांना तुम्ही काय म्हणू शकता, कल्चर म्हणू शकता. कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ अवर नेचर इन अवर मोड्स अँड लिव्हिंग अँड द थिंकिंग. इट मे बी द सीन इन अवर लिटरेचर अँड रिलिजियस practices and the enjoyments. Culture has two distinct components, namely the material non-material. Material culture is a consist of object and related to the material aspects in our such life of the dress, food, household goods, and non-material culture, ideas, ideal thoughts and beliefs. म्हणजे इथं परत तेच दोन टॉपिक, तेच दोन प्रकार इथं डोकावतात, मटेरियल नॉन मटेरियल. मटेरियल म्हणजे ज्या गोष्टी आपण तयार केलेल्या आहेत, म्हणजे जे दिसू शकतात, ज्या वस्तू आहेत, ज्या आपले नष्ट होऊ शकतात पण त्या रिसायकल होऊ शकतात. पण जे नॉन मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये थॉट्स आहेत, बिलीव्ज आहेत, आयडियाज आहेत किंवा आयडियल थॉट्स आहेत, या सगळ्यांचा समावेश नॉन मटेरियलमध्ये होतो. कल्चरल व्हेरियस फ्रॉम the place to place, country to country, its development is based on the historical process operating in the local, religious, and national context. For example, we differ in our ways to greeting others. Our clothes, food, habits, social and religious customs, and the practice from this waste. In the words of people, the any countries are characterized by their distinct of the natural traditions. आपण बघतो की कल्चर व्हेरियस फॉर्ममध्ये प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री चेंज होत जातात. काही वेळेला तर काही वेळेला ट्रान्सफरसुद्धा होतात. मग त्याच्यामध्ये आपण बघतो की क्लोथिंग हॅबिट्स आहेत, फूड हॅबिट्स आहेत, सोशल, रिलिजियस, अशा वेगवेगळ्या फॉर्म्समधून या ठिकाणी काय केलं जातं, आपल्या ज्या काही भावना आहेत, आपलं जे काही एकूण लाईफस्टाईल आहे ते रिफ्लेक्ट होताना दिसतं. आता नेक्स्ट पॉईंट आहे, म्हणजे इथंपर्यंत आपण काय समजून घेतलं, तर ॲक्च्युअल कन्सेप्ट जी आहे कल्चरची ती आपण समजून घेतली. म्हणजे जेव्हा एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारला जाईल की एक्सप्लेन द कल्चर, द कन्सेप्ट ऑफ कल्चर तेव्हा तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी काय येणार आहे त्याच्यामध्ये येणार आहेत विथ डेफिनेशन. ठीक आहे. आता नेक्स्ट आहे हा जो काही क्वेश्चन, हा जो पॉईंट आहे कल्चर अँड द हेरिटेज, हा शॉर्ट नोटसाठी विचारला जाणारा प्रश्न आहे. तर आपण कल्चर आणि हेरिटेज नेमकं काय आहे हे आता समजून घेऊयात. कल्चरल डेव्हलपमेंट इज द हिस्टॉरिकल प्रोसेस. आवर ancestors are learned many things from their procedures. With the passage of the time, they also added it from and their own experiences. Give up those which they did not consider useful. We in the turns have learned many of things from our ancestors. म्हणजे आपण आपल्या पूर्वजांकडून बऱ्याच गोष्टी शिकतो. मे बी त्यांनी कदाचित काही गोष्टी शिकलेल्या नसतील, पण त्यांच्याकडून येणारी प्रत्येक गोष्ट आपल्याला नवी वाटते आणि नाविन्यपूर्ण वाटते. आणि ती जी काही गोष्ट आहे ती युजफुल जी काही वेळेला वाटली नाही ती आपण सोडून दिलेली आहे. पण बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत त्या काय केल्या जातात, एखादा जनरेशन जर सोडला तर दुसऱ्या जनरेशनमध्ये आपण काय करतो, ती यूज करतो. As the time we goes to continue to add a new thoughts, new ideas, those already extend to sometimes we give up some which we don't consider useful anymore. काहींमध्ये आपण बदल करतो आणि काही आहेत त्या पद्धतीने आपण काय करतो, स्वीकारतो, आणि ज्या आपल्याला अननेसेसरी वाटतात त्या आपण काय करतो, सोडून देतो. दिस इज हाऊ टू कल्चर ट्रान्समिटेड अँड द कॅरीड फॉरवर्ड टू जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. द कल्चर वी इनहर्ट फ्रॉम टू प्रोसिजर्स इज कॉल्ड द कल्चरल हेरिटेज. आता या सगळ्या हॉल प्रोसिजरला आपण काय म्हणतो, कल्चरल हेरिटेज म्हणतो. दिस हेरिटेज इज एक्सटेंड टू द व्हेरियस लेवल. आता हे वेगवेगळ्या लेवलवरती आहे. ह्युमॅनिटी ॲज अ होल ऑफ इन हर टू कल्चर विच मे बी कॉल्ड द ह्युमन हेरिटेज. ज्याच्या ठिकाणी आपण स्वतःहून काही बदल करतो आपल्या राहणीमानाशी रिलेट करणाऱ्या, त्याला ह्युमन हेरिटेज म्हणतो. अ नेशन इज ऑल्सो इनहर्ट्स टू द कल्चर विच मे बी टर्म्स टू नॅशनल कल्चरल हेरिटेज. आता काही वेळेला सामाजिक लेवलवरती जर बघायचं झालं तर काही गोष्टी बदलू शकत नाहीत किंवा त्या गोष्टींमध्ये बदल घडणं थोडंसं कठीण असतं किंवा अशक्य असतं आणि त्याला सामाजिक एकजुटीची गरज असते. आणि कल्चरल हेरिटेज इन्क्लूड्स द ऑल दोज ऑफ आस्पेक्ट्स ऑर व्हॅल्यूज कल्चरल ट्रान्समिटेड ह्युमन बीइंग्स बाय देअर ancestors from the generation to generation. They are to protected, the maintained by them with unbroken continuity. They feel the proud of it.
जसं की आपण काही गोष्टींचा अभिमान आपण बाळगतो आणि त्या गोष्टी आहेत तसं आपण करण्याचा प्रयत्न करतो. जसा आपला इतिहास आहे, स्वातंत्र्याचा इतिहास जो आहे त्या चळवळीचा किंवा त्या संघर्षाचा आपल्याला अभिमान आहे आणि त्या गोष्टी काय आहेत तर आपल्याला सतत प्रेरणा देतात. त्यामुळे आपण त्या आहेत तशा स्वीकारण्याचा प्रयत्न करतो कोणत्याही बदलाशिवाय. A few examples would be helpful to clarify the concept of heritage. The Taj Mahal, Jain caves, त्याच्यानंतर उदयगिरी, त्याच्यानंतर सन टेम्पल, कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल, पुरी. Those are the example. रेड फोर्ट ऑफ आग्रा, दिल्ली, कुतुब मिनार, मैसूर पॅलेस, जैन टेम्पल्स, राजस्थान. Those are the example all important places of heritage and their protect to all of the means. म्हणजे ह्या ज्या काही सगळ्या गोष्टी आहेत आता जे मी हेरिटेज जे सांगितलं कल्चर ते रिप्रेझेंट करतात आपल्या कल्चरला किंवा ते सर्वाईव्ह करतात. सो आपण काय करतो त्यांचं संरक्षण करतो किंवा ते जपण्याचा प्रयत्न करतो. Beside the architectural creations, monuments, material artifacts, the intellectual achievements to philosophy, treasures of knowledge, scientific inventions, and discovers the part of heritage. In Indian context, to contributions to Buddhayan, त्याच्यानंतर आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, the field of mathematics, astronomy, astrology, Varahamihir, the field of physics, Nagarjuna in the field of chemistry, Sushruta and Charak in the field of medicines, and Patanjali in the field of yoga are the profound two treasures of Indian cultural heritage. जसं आपण पाठीमागे ताजमहल, रेड फोर्ट, अमृतसर, जैन केव्ज या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या त्या काय करतात की मटेरियल आहेत, पण नॉन मटेरियलमध्ये ज्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की नॉलेज इज पॉवर असं म्हटलेलं आहे. तर नॉलेजला रिप्रेझेंट करणारे हे जे काही लोक आहेत, मग आर्यभट्ट आहे, त्याच्या वराहमिहीर आहे, सुश्रुत आहे, चरक आहे, या सगळ्यांनी नागार्जुन सारख्या लोकांनी कुठल्या ना कुठल्या क्षेत्रामध्ये सब्जेक्टमध्ये त्यांनी भरपूर नॉलेज असं लिहून ठेवलेलं आहे, त्यांनी बेस तयार केलेला आहे आणि हा सुद्धा कल्चरल हेरिटेजचाच एक भाग आहे. कल्चर इज द लेबल टू चेंज बट आवर हेरिटेज डज नॉट. बघा कल्चर जे आहे ते बदलू शकतं पण आपलं हेरिटेज हे बदलत नाही आहे, कारण ते काय करतं आपल्याला पुढे नेण्यासाठी प्रोत्साहित करतं. We individuals belonging to the culture practical groups may be the acquire borrow to certain cultural traits to communities and the cultural but our belongings to Indian culture heritage will remain unchanged. आपण बऱ्याच गोष्टी चेंज करू शकतो पण जे आपलं हेरिटेज आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकत नाही, चेंज करू शकत नाही. जसं उपनिषदांमध्ये आपण चेंज करतो का नाही, उलट आपण जितकं घेऊ तितकं त्यातून कमी असतं. किंवा आता हे जे मी मोन्युमेंट्स तुम्हाला सांगितले याच्यामध्ये चेंज करायची गरज आहे का, अजिबात नाही. उलट याच्यावरती अजूनही संशोधन चालू आहे, रिसर्च चालू आहेत की ते त्या काळी असं काय गोष्टींमधून तयार केलं होतं आणि ते चॅलेंज आहेत आणि त्यामुळे आपण त्या काय करू शकत नाही, चेंज करू शकत नाही. पण आवर इंडियन कल्चरल हेरिटेज विल बी ब्लेंड्स टुगेदर. इंडियन लिटरेचर स्कल्पचर्स नेमली वेदास, उपनिषदास, गीता, योग सिस्टम, those are very important factors of Indian heritage. Have to contribute lot of way to providing the right knowledge and right actions, behavior and practices as to complementary and the development of civilization. See, they are to helps us to how to create our life and how to develop progress our thought